은혜로우신 하나님 아버지, 주의 말씀이 없다면 저희가 어디로 가겠습니까? 많은 세상이 이런저런 기준으로 이렇게 살아야 된다, 저렇게 살아야 된다 할 때 영원히 변하지도 또 한 점 한 획도 이 세상이 끝날 때까지 변치 아니하시고 그 한 점 한 획까지도 율법의 모든 지키시고 이루시겠다고 하신 말씀으로 말미암아 저희가 안전하게 그 말씀 위에 계속 창수가 몰려오고 세상에 여러 가지 풍파가 몰려와도 안전하게 서 있을 수 있는 말씀이 있어서 너무 감사를 드리고 또 이것을 저에게 주셔서 저희가 잘못 갈 때마다 돌이켜 회개하고 다시금 주의 말씀 가운데로 나올 수 있는 생명의 길을 열어주셔서 감사드립니다. 예수님 이 시간 가운데 또한 동행하여 주시고 저희 마음 가운데 주의 말씀 안에서 아버지 오늘 듣는 말씀을 저희가 잘 지킬 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 감사드리고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 오늘 전할 말씀은 저희가 이제 청년부가 전반적으로 이제 요한계시록을 1장부터 3장까지 저희가 읽었어요. 저번 주에 통독을 이제 요한계시록으로 들어갔고, 실제로 이제 1장부터 3장까지 읽고, 다음번에 이제 4장부터 19장까지 좀 길긴 하지만, 요한계시록이 원래 굉장히 울리죠, 여러분. 조금 울리는 이펙트가 많이 들어가요. 네. 그 4장부터 19장까지 이제 세상을 어떻게 심판하시나 하는 데에서 이제 전하는 말씀을 드리려고 합니다. 저희는 오늘 있던 교회 중에서 버가목 교회랑 도아디라 교회에 있던 일들을 기억하면서 저희가 무엇을 하나님께서 말씀하시는지 오늘 이 시대에 그걸 좀 나눠보려고 해요. 먼저 영상을 좀 하나 보도록 하겠습니다. I am yoked, which is easy to see, and these burdens are light. So I am basically Jesus. I'm not the Jesus from 2,000 years ago, because that would be weird. You know, I can make you a fisher of men. Watch this while I walk on the water. But I must be doing something right because I have all kinds of people starting to follow me now. And that's how I met Ted. Yeah, there's a lot of people following this guy, so I was like, yeah, it sounds like he can do a lot of things for my life, so why not follow him? I hate to admit this, but I kind of drank quite a bit last night with some friends, so Bro, yeah. my first miracle, I turned water into wine. And guess who asked me to do it? Yeah? My mom's. I asked him, what is like the meaning of life? Make it rain like Noah. Ugh. And he said, all is life, so I thought that was kind of weird. What about repentance, though? Shouldn't I repent of doing that? Not important. It's not important? Yeah, that's pre-cross. Let's go ahead and take a look at your Instagram account. Oh, yeah, sure. Whoa! Okay, wait. No, she started following me, but I'm definitely not going to follow her back. I mean, she's half naked in all of her photos, so no. Half naked? Have you even read the Song of Solomon? Ooh, Game of Thrones. Game of Thrones. No, I actually heard that one was pretty raunchy, so Ted, maybe we could... have you even read the Old Testament? Yeah, there's not that much sex in the Old Testament. Game of Thrones. Yeah, no, life has been kind of rough recently. It's been a little rough. Okay, so whenever I'm reading the Bible, what do I need to read? Just spending some time with him, it's been great. I feel so motivated, so encouraged. Thou shalt not read the King James. None of these versions. What you're going to want to read is the Millennial Standard Version. I took out all the correction, I took out all the warnings, and I just left the positive stuff. The MSV, that was mostly full of memes and Facebook posts. Do you have any other versions that I need to be reading? Yes, there is one more. This is a little bit more of a read. That is the Universal Standard Version. So many different paths to heaven, we had to include them all and make everybody happy. I thought you said there's just one way to heaven. You. I never said that. Nothing's really changed yet at all. I still need help with what I'm going through. It doesn't... Do you ever wonder how many universes there are? That'll blow your mind, man. I have been kind of confused on whether that is good or not, but
God made every seed-bearing plant. I don't know, even though it's legal, it doesn't seem right. I just want everybody to be happy. No, he's definitely happier and maybe more But spiritual. what if there's a universe outside of the universe? Where is he right now? He's actually he's out grabbing something. I let him borrow my truck. He should be back anytime. Hey, Ted. What are you doing? I'm on my way. Do you have a driver's license? My driver's license. You don't have one. I have a fisher's license, a carpenter's license, but that's expired. What about a Yeah. registration? I'll be right back. So how are things going with Ted? I have some concerns. He said he's found a different Jesus. He's starting to read the NIV, which I told him not to read. And he's beginning to become a new person, which was my major concern, is that he didn't lose himself. And now he seems to be losing his life, which is what I warned him about. So I started reading the actual Bible, not the MSV. Don't tell him about it. I realized I was just getting a little bit of the information and not all of it. It's so much more powerful. I actually am free from the bondage now. I mean, this has been great. Okay, so this Jesus healed all the sick, healed all the blind. This Jesus walked on water. Hope it works out for him. I wish nothing but the best. I don't think it will, but, you know. Okay, no, this Jesus is absolutely... Walking on water, son! That's not walking on water. But in the meantime, I have a whole line of people booked out to speak. I'm actually going to be speaking at a conference. The conference is called Grace Covers All of the Sin That I Love. I'm really looking forward in helping them to find what makes them happy. Who is this that the wind and the waves even obey? Peace! 어떻게 영상 재밌게 보셨어요? 오늘 얘기할 이제 교회와 연관된 영상을 한번 이렇게 여러분에게 많은 이제 경우의 농담들이 이제 북미에서 쓰는 농담들이라 좀 어색할 수는 있겠지만 최대한 그 주제랑 맞는 영상인 것 같아서 제가 준비해 왔습니다. 잘했죠? 오늘 저희가 함께 볼 이제 두 교회가 바로 이제 버가모 교회랑 두아디라 교회입니다. 잘 보시겠지만 여기가 이제 파트모스 섬이에요. 영어로는 파트모스라고 하는 바로 이 섬에서 이제 요한계시록이 이제 임하게 된 거죠. 요한이 여기 요 섬은 교리들이 그러니까 주로 채석장이라고 하죠. 그래서 블로킹이 되었어요. 여기 들어가면 못 나옵니다. 그러니까 좀 북한으로 치시고 좀 아오지 같은 이제 그런 곳이었고요. 이곳에 유배를 당했을 때 이제 계시를 본 것입니다. 그때 이제 일곱 교회를 하나님께서 계시를 보여주시면서 일곱 교회가 이제 현재 교회까지 대표하는 크리스천의 모든 유형들을 보여주면서 특별히 버가모와 두아디라 교회 실제적으로 있는 문제였지만 또한 우리에게도 적용될 수 있는 문제들이었는데 그거를 이제 얘기를 하셨습니다. 그래서 여러분들 혹시나 성경이 있으시면 계시록 2장을 한번 보세요. 계시록 2장을 보시면 그 일곱 교회에 대해서 쭉 말씀을 이제 사레 교회, 필라델 교회, 라우디게아 교회까지 쭉 말씀을 하시는데 그 중에 이제 서머나 교회 바로 다음에 한 번도 꾸지람을 받지 않은, 뭐 잘못했다라고 이렇게 지적을 받지 않은 서머나 교회 바로 다음으로 이 두 교회가 나옵니다. 버가모 교회랑 두아디라 교회는요, 요런 곳이었어요. 위에 보시는 곳이 이제 버가모고요. 아래 보시는 데가 이제 두아디라의 유적입니다. 고대 유적이에요. 그래서 지금 위에 보시는 이제 아크로폴리스라고 해서 아주 큰 극장도 있고, 저 극장 위쪽에 이제 도서관도 있고, 그래서 꽤 이제 그 당시 한 25,000명, 30,000명 살았다고 하는데, 실제로는 이제 모르죠. 밑에 보시면 도시가 보이시죠? 이게 새로 지어진 버가모 이제 신도시라고 할 수 있죠. 그때도 아마 그때도 사람들이 살았을 것 같아요. 그리고 이제 두아디라. 여기는 뭐가 유명했냐면 신전들이 유명했어요. 제우스 신전도 있었고 각종 그리스 신전들도 있었고 또 황제의 신전이 있었습니다.
오늘 여기 말씀 보시면 그 나의 충성된 증인 안디바스, 여기 보시죠. 안디바, 나의 충성된 증인 안디바스. 여기 한국말로 안디바라고 적어놨는데 원래는 안티파스입니다. 안티파스가 사탄이 사는 곳에서 죽임을 당했다고 했는데 바로 그 사탄이 사는 곳은 아마도 이 제우스 신전이었거나 아니면 황제의 신전을 아마 예수님께서 은유적으로 표현하시지 않았을까라고 생각을 해요. 그래서 죽임을 당했던 일이 실제로 아마 이 교회 가운데 있었습니다. 그러니까 이 교회가 그냥 웬만한 교회는 아니었던 거죠. 상당히 정말 충성되고 순교를 할 정도로 믿음이 꽤 있는 교회였습니다. 이 두아디라 교회도 보시면 이제 이 두아디라 교회는 뭐가 유명했냐면 길드가 유명했어요. 그러니까 그 일을 하는 사람들끼리 유니언이라고 하죠. 요즘은 노동조합 같은 건데 그 사람들이 뭉쳐가지고 이렇게 할 정도로 꽤 그게 유명했었고 그 정도로 상업이 꽤 발달한 곳이었습니다. 그래서 돈도 꽤 있었을 것 같고요. 이런 상업을 발달하고 유대인들이 특별히 많이 정착을 했던 곳이었어요. 근데 여기서 보시면 두아디라 교회도 칭찬을 하셨던 걸 압니다. 해볼까요? 어떻게 칭찬하셨냐? 버가목 교회에서는 심지어는 사탄의 자리가 있는 곳에서도 너희가 믿음을 지켰다. 그래서 그 예로 순교자 안디바의 이름을 얘기를 하시죠. 두 번째 두아디라 교회에서는 너희 처음 행위가 나중 행위보다 많다. 이러기 쉽지 않아요. 여러분 처음 예수님 믿었을 때 기억하시죠? 그리고 지금 현재 내 믿음의 상태를 점검할 때 과연 처음 예수님을 믿었을 때보다 지금 더 뜨겁다고 얘기를 자신 있게 할 수 있으면 그 사람은 신앙을 굉장히 잘 살아온 거죠. 근데 보통은 그렇지 않을 때도 많잖아요. 에베소 교회 같은 경우에는 너희가 다 잘하고 있는데 첫사랑을 버렸다고 했잖아요. 그것을 원래 헬라어로는 아가파오 혹은 이제 예수님께서 베드로에게 네가 나를 사랑하느냐라고 물어봤을 때 했던 그 헬라어 아가파오로 쓰는데 여기 이 두아디라 교회에는 바로 그 말씀을 얘기하는 내가 네 사업과 사랑과 할 때 사랑을 아가파오라는 단어를 쓰세요. 그러니까 그 얘기는 이 사람들은 에베소 교회처럼 일은 열심히 하는데 마음은 어떻게 보면 첫사랑하고 멀어져 있는 그런 교회가 아니었던 거예요. 정말로 열정도 있고 처음 믿었을 때보다 지금이 더 예수님을 더 뜨겁게 사랑하려고 하는 무언가가 있는 교회였던 겁니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이 두 교회에 모두 공통적으로 하나님께서 예수님께서 이 부분을 지적을 하십니다. 그리고 내가 너에게 책망할 일이 있다고 하세요. 근데 그 책망이 뭐냐면 뭔가를 용납했다라고 합니다. 20절 보실래요? 선지자라는 여자 이세벨을 네가 용납함이니 라고 얘기를 하잖아요. 그래서 영어로 보면 톨러레이트라고 해요. 프랑스에 가시면 정부 정책의 가장 유명한 표어 중에 하나가 톨레랑스입니다. 관용. 모든 게 다 괜찮아. 그래서 프랑스 파리는 관용의 도시. 모든 사상이 다 용납받을 수 있고 모든 정책들이 다 용납받을 수 있고 모든 이방인들이 다 용납받을 수 있는 도시처럼 홍보를 하려는 그 단어를 최대한 압축시켜서 얘기를 한 게 톨레란스 혹은 톨러런스 영어로 바로 여기 나오는 용납함이라는 겁니다. 성경에서도 좋은 의미로 이 단어가 쓰일 때인데 유독 여기 쓰일 때는 내가 너에게 한 가지 지적할 것이 있다라고 얘기를 하세요. 그게 바로 네가 용납하고 있는, 네가 눈 감고 있는, 네가 마치 아무 일도 없는 것처럼 그냥 참아주고 있는 그 일을 나는 원치 않는다라고 하시면서 얘기하신 게 바로 오늘 이 두 교회에 다 해당이 됩니다. 첫 번째 교회는 버가목 교회에서는 발람의 가르침을 시켰다라고 얘기하세요. 그래서 보시면 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 제물을 먹게 하였고 또 해님하게 하였다라고 얘기합니다. 두 번째 이스라엘에서도 여자 이세벨을 네가 용납함이니 그 안의 종들을 가르쳤게요. 행음하고 우상의 제물을 먹게 하였다라고 합니다. 발람이 누구냐? 이스라엘 자손이 광야에서 헤맬 때 광야에서 여기 보시면 여기 보이죠? 이스라엘 자손이 출애굽기를 나가서 광야에서 이렇게 헤매고 있을 때 거의 이제 이 두 번째 세대가 가나안으로 들어가기 전에 민수기 22장부터 24장에 이르러서 특별히 발람이라고 하는
이방인 주술사가 나타나요. 거기서 선지자라고 하지만 사실은 이제 이방신을 섬기는 무당이었던 거예요. 이방신 무당인 거죠. 저기 봐신 거예요? 네? 여기 사람들입니다. 가운데가 이제 보시면 하나님의 괴가 있는 하나님의 지성소이고 여기에 레위 사람들 그리고 이제 쭉 이렇게 있죠. 그 세상 구름과 더불어서 영어는 뭐예요? 여기에 지파의 이름입니다. 제불론, 이사갈, 주다, 루벤, 시몬, 가 이런 식으로 하나님께서 진을 사라고 했어요. 재밌는 거는 이 진의 모양이 뭐 같으세요? 십자가? 십자가 맞아요. 십자가 모양 같죠. 실제로 이렇게 진을 서라고 하셨어요. 그러니까 구약 때부터 이미 하나님께서 무언가를 하셔야 될지에 대해서 우리에게 보여주시고 있는 게 있었죠. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 이 이방인 주술사가 아무리 이 이스라엘한테 저주를 하려고 해도 하나님께서 저주 대신 축복을 하게 하십니다. 3번 저주를 해달라고 이 근처에 있는 모압 땅의 왕 발락이 와서 발람에게 제발 저주를 해달라고 했는데 저주를 못했어요. 하나님께서 막으셨어요. 축복만 3번 했습니다. 아무리 원수가 우리 삶을 저주하려고 해도 하나님께서는 그걸 다 축복으로 여러분들의 삶을 바꾸세요. 이걸 잘 기억하시면 좋겠어요. 그런데 그러면서 이 발람이라는 선지자가 아니죠. 무당이 그러면 어떻게 하면 우리가 이스라엘을 좀 망하게 할 수 있냐라고 하니까. 왜냐하면 이방인들의 입장에서 볼 때는 이 사람들이 와서 가나안 땅에서 살면 자기들은 이제 쫓겨날 것 같다는 거죠. 그러니까 무섭기도 했고 어떻게 했는지 원래 하나님을 안 믿는 사람들은 하나님을 믿는 사람들을 미워하게 돼 있습니다. 영이 다르니까. 어떻게 저주를 하려고 하니까 이 사람들이 재밌는 얘기를 해요. 이 발람이 재밌는 얘기를 이 발락이라는 왕한테 가르쳐 준다. 이렇게 한번 해봐라. 그게 이제 요세푸스라고 이제 여기서 요세푸스라고 하는 유대인 역사가의 유대 고대사 4권 6장부터 13장에 이 거짓 선지자이고 무당인 그 발람이 뭘 가르쳐 줬는지를 얘기해요. 제가 한번 읽어볼게요. 이스라엘을 그들을 이기고 싶은 마음이 있거든 내 지시대로 하십시오. 여러분의 딸들 중에서 사람의 마음을 사로잡아 흔들어 놓을 만한 미모의 처녀들을 골라 최대한 아름답게 치장시키십시오. 그리고 그 처녀들을 이스라엘 진영 가까이로 보내십시오. 젊은 히브리인들, 하나님을 믿는 히브리인들이 사귀기를 원하면 처음에는 좋다고 하며 같이 있다가 그들이 사랑에 완전히 빠지는 것 같아 보이거든 떠나겠다고 하십시오. 그들이 함께 히브리 청년들이 함께 있어달라고 애원하면 우리의 풍습을 따라 우리의 신을 경배해야 허락할 수 있다고 말하게 하십시오. 하나님을 섬기지 말라는 거죠. 아니면 하나님을 섬기도 모르겠지만 우리 신도 섬겨라라고 얘기를 한 거죠. 그래야 그렇게 하면 그들이 만약에 그걸 허락하면 하나님께서는 히브리인이라고 하면 이제 이스라엘 사람들이죠. 이스라엘 사람들에게 크게 진노하실 것입니다. 이게 실제로 발람이 떠난 다음 24장이 끝난 다음에 25장에 실제로 이스라엘 사람들이 미디안 처녀를 데리고 와서 실제로 이렇게 일을 해놔가지고 하나님의 진노가 그 이스라엘 백성들한테 임하는 얘기가 나와요. 이게 바로 발람이 발락에게 가르쳐줬던 일이었습니다. 바로 그 얘기를 하는 거예요. 지금 여기서 발람이 14절 볼까요? 14절 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 2가지를 행했다고 했어요. 뭘 했죠? 하나는 우상의 제물을 먹게 했어요. 당신은 우상신을 섬기는 제단에서 우상의 제물을 먹으려면 그거는 우상하고 같이 우상한테 예배를 드리는 것과 동일한 행동이었습니다. 이해 가시죠? 여러분 때로는 제사장 가서 절한 다음에 교회에 와서도 예배 드리는 게 가능해요? 아니요. 성경은 그렇게 얘기하지 않아요. 분명히 그거는 마귀의 전하고 하나님의 식탁에 어떻게 네가 동시에 참여할 수 있냐고 얘기를 하세요. 바울이 그렇게 얘기를 합니다. 그럼 안 되는 거죠. 근데 이거 하라고 한 거예요. 2개 다 섬기면 어때? 이렇게 얘기를 한 겁니다. 이거를 지금 이 한참 이스라엘이 옛날에 구약 때 있었던 일인데 이거를 지금 똑같은 원칙으로 지금 이 버가모 교회에서 어떤 사람들이
그 일을 하라고 지금 하고 있다는 것입니다. 그 사람들이 어떤 사람들이었냐? 첫 번째는 니골라당이었어요. 니골라당이 바로 이 버가모 교회에서 했던 사람들인데, 이 사람들, 니골라라는 사람이 누구이냐 하면, 그 요한의 사도 요한계시록을 쓴 사도 요한의 제자 중에 한 사람의 기록에 의하면, 여러분 사도행전에서 7명의 집사가 나오죠. 스테판 포함해서. 그죠? 사도들이 기도하고 우리가 앞으로 이렇게 음식 나눠주고 이런 일들은 7 집사한테 맡기자. 그 중에 한 명이 성령과 믿음이 충만한 스테반이었죠. 그리고 맨 마지막 7명 중에 맨 마지막 언급된 사람이 바로 니골라였습니다. 그 사람이 원래는 이제 그리스 사람, 그러니까 이스라엘 사람이 아니었어요. 근데 이 사람이 뭔가 이상하게 변했다라고 기록을 하고 있어요. 그리고 이 사람들이 가르쳤던 게 뭐냐? 이 두 가지였습니다. 당시의 성전, 당시의 제단, 이 이방신들의 제단은 가서 여자 제사장들과 성관계를 하고 우상 숭배를 하도록 되어 있는 분위기였고, 그래서 두 가지가 항상 동시에 일어났어요. 그리고 그 시장에 보통 그 외국의 그 소위 말하는 이 제우스라든지 모든 이방신들의 제물을 드리잖아요. 그럼 음식들이 남을 거 아니에요. 그런 그 고기들을 시장에 갖다 팔았는데, 그런데 여기서 지금 말하는 우상의 제물을 먹게 했다는 거는 거기 가서 실제로 거기 있는 음식들을 먹었다는 겁니다. 예배 드리고 있는 그 가운데 가서. 그 얘기는 뭐예요? 예배에 동참했다는 거죠. 헬라의 신, 소위 말하는 제우스, 뭐 아테나, 뭐 이런 신들 성전에 가가지고 거기 가서 또 예배하고. 왜냐? 당시에는 거기서 이 제우스 신한테 예배드리고 황제한테 예배드리는 게 사회 문화였어요. 여러분 요즘 사람들이 무서우니까 하나님도 섬기고 황제도 섬기려고 했던 거예요. 또 하나, 이 이사벨이라는 자가 했던 게 뭐냐? 그때 아합 왕의 구약에 나오는 아주 나쁜 왕의 아내였어요. 근데 이 여자도 동일하게 두 가지를 해냈습니다. 그래서 바알 신당을 이스라엘 안에 세우고, 자기가 북이스라엘의 왕인데, 그런데 그 안에 바알 신당을 세우고 사마리아 지역에, 그 북쪽 지역에, 그리고 그 왕비라는 사람으로 하여금 여제사장들도 갖다 놓고. 그럼 거기서 했던 일이 뭐겠어요? 늘 성적인 부도덕이 일어났고 우상 숭배도 같이 일어났던 겁니다. 오늘날에도 이런 일들이 없는 게 아니거든요. 잘 보시면 이제 요즘 교회도요. 이게 WCC 7차 대회 때 얘기예요. 월드 크리스찬 카운슬이라고 이름을 너무 잘 붙여놨어요. 그런데 이 대회에서 했던 일은 뭐냐 하면 초혼제라고 해서, 그러니까 무당들이나 하는 거죠. 그러니까 이 홀령들한테 제사를 지내는 사람들도 초대를 받아가지고 이런 일을 했다는 거예요. 그 어디서 많이 본 얘기 같지 않아요? 우리 요한계시록 때에도 그냥 아니 뭐 크리스찬들도 저기 제사장 가가지고 죽은 사람 위해서 제사도 하고 제수 신한테 제사도 하고 이런 거 어때? 하고 똑같은 일들이 이 신도 섬기고 저 신도 섬겨도 괜찮다 라는 이런 생각들이 지금 이 시대에도 있어요. 더군다나 같이 기독교의 이름으로 모여놓고 불교도 초청하고 이슬람도 초청하고 다른 종교도 초청을 하는 거죠. 무당도 초청하고. 그리고 이런 걸 지내면 거기서 나오는 모습과 이 요한계시록에서 나오는 모습이 하나도 다른 게 없는 거죠. 또 하나, 얼마 전에 나온 판결인데, 성적 생식기 능력을 유지한 채로 내가 여성이다라고 주장을 하는, 그리고 나를 여성으로 성전환시켜달라, 법적으로 하는 게 법원에서 서부지법에서 통과가 됐어요. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 지금 법원 가셔서 저는 지금부터 여성으로 등록시켜달라고 본인은 트랜스젠더로 주장하고, 그러면 바뀐다는 판결이 얼마 전에 몇 년 전부터 계속 이런 판결들이 나오고 2023년에도 그것이 화제가 되어서 기사로 나왔어요. 얼마 전에도 사실은 뉴스에 크게 이슈가 됐던 부분입니다. 그래서
여기 교회에 계신 분들이 지금 이게 이러면 되겠냐. 이때는 차라리 그냥 성적 문란이라도 있었죠. 지금은 이제 얘기가 완전히 달라요. 이렇게 되면은 아예 개념 자체가 문란해지는 거죠. 그러니까 제가 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 이런 얘기들이 결코 먼 얘기들이 아니다. 그리고 예수님께서 오늘 우리에게 말씀하시는 것도 두 가지를 조심하라고 하는 거예요. 니골라당하고 이사벨이 구약 시대에 그렇게 이스라엘 사람들을 성적으로 문란하게 하고 또 다른 신들을 섬겨도 괜찮다라고 꼬셨던 것처럼 요한계시록에서도 이 버가모 교회와 두아디라 교회 안에 그런 사람들이 있었는데 그런 사람들을 너희 교회 안에 용납하지 마라 라는 얘기를 하신 거였죠. 그리고 동일하게 우리가 그럼 적용을 어떻게 해야 돼요? 우리 개인의 삶에서도 항상 우리가 깨어서 우상 숭배하지 않고 다른 신을 섬기지 않고 마찬가지로 성적으로 올라있지 않도록 우리 마음을 잘 지키는 것이 중요하겠지만 또 중요한 거는 우리가 한이나 그런 일을 했다면 회개하고 돌이켜야죠. 그래서 오늘 한번 첫 번째로는요, 우리가 이 시대를 잘 분별해야 돼요. 교회 안에 이런 사람들이 있었지만 그냥 좋은 게 좋은 거야 라는 말 때문에 내버려 두고 있었잖아요. 그냥 좋은 게 좋은 거지. 우리가 트러블 나서 뭐해. 아니요, 예수님께서 분명히 얘기하세요. 그래서 회개하라. 그리고 여기서도 보시면 네가 책망할 일이 있노라. 20절 보시면 자칭 선지자라는 여자 이사벨을 네가 용납함이니 내버려 둔다는 거죠. 그러면 그 사람으로 말미암아 다른 많은 사람들이 넘어진다는 거예요. 그래서 하나님께서 그걸 지적하시고 그냥 내버려 두지 말라. 그래서 우리가 입술을 내어서 이것을 고백하는 게 중요한 거죠. 분별해야 된다는 거예요. 그 다음에 두 번째로는 회개하라는 거죠. 15절에 보시면 너희한테도 이런 일들을 행하는 일이 있다는 거예요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 회개하라. 그 다음에 우리 스스로에게도 잘 적용해야 돼요. 만약 우리가 회개하지 않으면 예수님이 직접 오셔서 내 입의 검으로 그들과 싸우겠다고 하세요. 예수님의 입에서 나오는 검이 어떤 검이에요? 예수님의 입에서 나오는 검은 한 검밖에, 말씀의 검. 내가 내 말씀으로 그들과 싸우겠다고 하시는 거예요. 근데 잘 생각해 보시면 사람하고 피조물하고 짱조물이 싸우면 어떻게 되겠어요? 굉장히 결과가 안 좋겠죠. 하나님이 우리로 하여금 싸우게 하시면 안 되는 거죠. 내 삶에 하나님이 싸우시게끔 임하게 하시면 안 되는 거죠. 이거는 정말 안 좋은 거죠. 그래서 우리 삶에도 항상 내 삶에 혹시나 그런 부분이 있는지 돌아보고 이러한 일이 있으면 하나님께서 바로 오셔가지고 싸우는 게 아니에요. 내가 안다. 회개해라. 돌이켜라. 그 길을 가지 말아라. 라고 얘기를 하시던죠. 근데 그럼에도 불구하고 계속 가면 하나님의 심판이 임하는 거죠. 그래서 우리가 이 말씀을 잘 새겨드려야겠습니다. 오늘 첫 영상에 가짜 예수를 그냥 좋은 게 좋은 고자를 따르다가 어떻게 그가 빠져나가는지 봤어요. 앞으로 시대가 가면 갈수록 가짜 예수가 많아지는 시대예요. 여러분. 우리 교회가 얼마나 좋은지 몰라요. 우리 교회는 아까와 같은 거 WCC, 종교통합 같은 것도 반대하고 또 차별금지법이라든지 이런 것도 반대하는데 더 중요한 거는 우리 자신이 잘 깨어있고 우리 자신이 하나님 앞에 거룩하게 매일매일 서 있을 수 있는 것. 이게 주님께서 원하시는 거예요. 그런 사람한테는 예수님께서 뭐라고 하시냐면 내가 다른 짐으로 너희에게 지우지 않으마. 대신 너희에게 있는 것을 내가 너희에게 다시 올 때까지 예수님께서 재림하실 때까지 굳게 잡아라 라는 것입니다. 아멘? 그래서 오늘 이 말씀 잘 기억하시면서